नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने कौन आपण माने जानती जे गोटिए एपरी मंत्र रही जहा गोटिए चुटकी रे ही आपणकर सबु बाधा को आपणक जीवनरू दूर कर देई पारिबो एवं जणे एपरी देवता अछंती जहांकु भूत प्रेत डरी पछकू चली जाइथांती। कौन आपण जानिछंती से किए? जदि वास्तवरे आपण जणे हिंदू अटंती तेबे आपणकु एहा कहिबार कौनसी आवश्यकता नाही। आपण माने समस्ते जानती जे केवल जणे मात्र देवता जिए कि प्रभु हनुमान अटंती। से चारि जुगरे अमर अटंती। से चिरंजीवी अटंती। कली जुगर प्रत्यक्ष देवता अटंती एवं जहांक विषय एपरी कुहा जाई थाए जे भूत पिशाच निकट नहीं आबे महावीर जब नाम सुनाबे। तेबे आपण जदि जानिबाकु चाहंती सेही मंत्रटी कौन अटे जहाकु 3 थर जप करिबा मात्रे आपणक जीवनरू समस्त बाधाविघ्न सबुदिन पई दूर होइजिबो। तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण सच्चा हृदय रे कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने आपणक जीवन रे जदि कौनसी बड़ रोग रे आपण पीड़ित थांती किंबा कौनसी भय आपणकु बारंबार डराउ थाए किंबा आपणक मनरे कौनसी अज्ञात भय रही थाए किंबा आपण राति रे दुस्वप्न देखुछंती एवं आपणकु निद हेउ न थाए किंबा आपणक उपरे जदि केही तंत्र मंत्र किंबा कला जादू करि थाए एवं तार प्रभाव आपणक उपरे रही थाए तेबे से सबुरु मुक्ति पाइबा पई जणे मात्र ईश्वर प्रभु हनुमान आपणकु ए सबुरु रक्षा करि पारिबे। प्रभु महाबली हनुमान अति सहजरे ही अति अल्प पूजारे ही प्रसन्न हो जाइथांती एवं मंगलवार एवं शनिवार एही दुईटी बार प्रभु हनुमानंकर प्रिय अटे। एही दुईटी बार रे प्रभु हनुमानंकु उपासना करिबा पई उत्तम बार अटे। लोक कथा अनुजाई जदि आपण प्रभु हनुमानंकु प्रसन्न करिबा पई चाहुतांती तेबे केवल एकमात्र हनुमान चालीसा रे ही प्रभु हनुमानंकु प्रसन्न करि पारिबे। तेबे जदि आपण प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार दिन हनुमान चालीसार पाठ करंती किंबा आपण जदि प्रतिदिन हनुमान चालीसार पाठ करंती तेबे आपणकु आपणक जीवन रे भूत प्रेत जनित समस्या कदापि भी आसीब नाही एवं आपण सबु कार्य रे सफलता प्राप्त करि पारिबे। कारण ଯେଉଁ व्यक्ति प्रत्येक दिन किंबा केवल मंगलवार एवं शनिवार दिन हनुमान चालीसार पाठ करिथाए ताकू स्वयं प्रभु हनुमान निजे साहाय्य करिबाकू चाली आसीथांती। तेबे जदि आपणक परिवार रे कौनसी सदस्यंकर सबुबेले स्वास्थ्यगत समस्या रहुछि एवं आपणक परिवार रे टंका पानी भली खर्च होई जाउछि एवं कौनसी भी कार्य रे सफलता प्राप्त हेउ नहीं किंबा आपणकर कौनसी एपरी मनस्कामना अछि जहाकी पूर्ण होई पारु नहीं किंबा आपणक गृह उपरे जदि कौनसी व्यक्ति तंत्र शक्तिर प्रयोग करिछि तेबे एही सबुरु मुक्ति पाइबा आपणकु केवल प्रभु हनुमान ही साहाय्य करि पारिबे। कारण प्रभु हनुमान माता पार्वतींक ठारू अष्टसिद्धिर वर लाभ करिछंती। तांकु अष्टसिद्धि एवं नवनिधिर दाता भावरे जना जाए एवं प्रभु हनुमान चिरंजीवी मध्य अटंती। सेथिपाई पृथ्वी रे जेते सिद्धि अछि से सबु किछिर मालिक हेउछंती प्रभु हनुमान। सेथिपाई सूर्यदेव एवं शनिदेवंक भली देवता मध्य हनुमानंकु डरी थांती। तेणु आपण जदि प्रभु हनुमानंकु प्रसन्न करिबा पई चाहुछंती तेबे आपण केवल हनुमान चालीसार पाठ करि पारिबे एवं बड़ बड़ मुनि ऋषि
ଏବଂ ସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆପଣ ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଅଟାର ଦୀପରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପ୍ରଭାବ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବୀରଚରିତ୍ର କାଣ୍ଡର ପାଠ କରିପାରିବେ। ଆପଣ 7ଟି ଶନିବାର କିମ୍ବା 7ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ପାଠ କଲେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାତା ସୀତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏହା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଉଛି। ତ ହନୁମାନ ପଚାରିଲେ କି ଏହା କାହିଁକି ଲଗାନ୍ତି? ତ ମାତା ସୀତା କହିଲେ ଯେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ନିଜ ଦେହ ସାରା ସିନ୍ଦୂର ବୋଳି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏହି କଥା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର ଚଢ଼ାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ହନୁମାନ ଆପେ ଆପେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଟେ ସେ ଆପେ ଆପେ ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏକ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ 11 ଥର ସିନ୍ଦୂର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ କମସେ କମ୍ 108 ଥର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଛି। ଏବେ ମୋର ଲାଭ କ୍ଷତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେପରି ଚାହିଁବେ ମୋ ସହିତ ସେହିପରି କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସର୍ବବାଧା ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ଜପ କରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ହନୁମନ୍ତେ ରୁଦ୍ରବତାରାୟ ସର୍ବଶତ୍ରୁ ସଂହାରାଣାୟ ସର୍ବରୋଗହରାୟ ସର୍ବବଶୀକରାଣାୟ ରାମଦୂତାୟ ସ୍ୱାହା। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ
ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଚମତ୍କାର ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।